اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور ایاز صادق میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ چاہے وہ سقوط کشمیر کے حوالے سے ہو یا ان کی فورن پالیسی کی ناکامی کے حوالے سے ہو، انہوں نے جو افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں تھی۔ میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے، سنا جا سکتا ہے، اور اس میں نے اس حکومت کے بارے میں گفتگو کی تھی جس کو غلط انداز میں انڈین میڈیا کی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے یہاں حکومتی لوگوں نے اس کو مس ریڈ کیا، جو کہ نہ صرف سراسر پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے بلکہ یہ پاکستان کی خدمت نہ ہوئی۔ میں اس نالائق حکومت کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے وہ ضرور لڑیں۔ ہم سیاسی جماعتیں آپ سے اتفاق صرف ایک ہی جگہ کریں گے جہاں پاکستان کی بات آئے گی، اور مہربانی کر کے افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں۔ آج بینر اور پوسٹر جو لاہور میں لگے، یہ کوئی خدمت نہیں ہے اس موقف کی جو کہ پاکستان کا موقف ہے۔ یہ آپ نے ہندوستان کے میڈیا کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں۔ میرے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے، اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ انشاءاللہ دوں گا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے، مگر ایک جگہ جہاں پاکستان کا نام آتا ہے، جہاں ہماری اکائی کا نام آتا ہے، جہاں ہمارے اداروں کا نام آتا ہے، وہاں پہ پاکستان کا ایک پیغام ہندوستان کے نام بہت صاف ستھرا ہے کہ ہم پورے پاکستانی قوم ایک ہیں۔ اختلاف سیاست میں سیاسی حکومت کے ساتھ ہو، مگر صرف ایک جگہ پہ ہندوستان میں کے معاملے میں ہم ایک ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کو مت ابھاریں۔ اور ایک اور جو منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی، میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے میڈیا سے گزارش کروں گا ایک پازیٹیو رول پلے کیجئے، اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف یہ سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے بیانات کو نہ لگائیں۔ تو میں گزارش کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ آپ کے کھانے کا بہت بہت شکریہ۔ کھانے میں کا مینیو کیا تھا مولانا صاحب؟ یہ نہیں بتا سکتے۔ معیاری کھائیے، ویسے معیاری وہ بھی باتوں سے لگے گا۔ میں نے اتنا زیادہ تھا کہ میں اب گن نہیں سکتا۔ جی آپ فرمائیں۔ جی ریاست یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے میں خیال حضرت صاحب پہلے میں خیال تھوڑا سا بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب ایاز صادق صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں گھر بلایا اور ہمیں عزت دی۔ میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں۔ جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے میرے خیال میں انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے۔ ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے۔ ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، اختلاف رائے اصولوں پر کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں۔ اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے
کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج۔ تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ 25 جولائی 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے۔ بار بار آپ ہم سے سن چکے ہیں اور اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور آج وہی دن ہے جس دن میں آزادی مارچ میں لاہور سے گزر رہا تھا اسلام آباد کی طرف، اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دن منا رہا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف چلوں گا۔ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے، پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ شاید اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم توہین آمیز رویے کے خلاف ہیں، چاہے وہ عدالت کے بارے میں ہو، جج صاحبان کے بارے میں ہو، جنرلز کے بارے میں ہو، لیکن ہم اپنی توہین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے، جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی لحاظ سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینہ 6.5% تک پہنچ گیا تھا، آج 0 سے نیچے گر گیا ہے۔ ملک کا دیوالیہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلی حکومتوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ پر لے گئے تھے۔ کوئی FATF کے تحت ہماری قانون سازی نہیں ہوئی، ہم نے خود اپنی پالیسیاں بنائی۔ لیکن آج ہمارے ملک کی معیشت کہاں چلی گئی ہے، پھر معاشی پالیسیاں کمزور بھی ہوتی ہیں، معاشی پالیسیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات 5-5, 6 سال بعد، 10 سال کے بعد ملتے ہیں۔ یہاں حکومت کے پہلے سال میں لوگ چیخنا شروع کر گئے مہنگائی کے ہاتھوں، اور پہلے ہی سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں نے دیہات کی سطح تک جا کر احتجاجی ہڑتال کی تھی۔ اس وقت ملک معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کے لیے اب یہ رسک بن چکے ہیں۔ ملک کی بقا کا سوال ہے، ناجائز حکومتیں ہم پر مسلط نہ کی جائیں، دھاندلیاں نہ کی جائیں، ملک کی سیاست میں مداخلت نہ کی جائے، آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں؟ پارلیمنٹ کے الیکشن کے نتائج کا خود کو مالک سمجھے اور عوام کے ووٹ کی تقدس کا یہ عالم ہو، تو پھر ظاہر اختلاف بھی ہوں گے، گرے شکوے بھی سامنے آئیں گے، اور پھر اگر حکومت والے جو وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، لیکن یہ کہ خود کو محور سمجھ کر، خود کو مالک سمجھ کر الیکشن کے نتائج کا خود کو مالک سمجھیں اور عوام کے ووٹ کی تقدس کا یہ عالم ہو، تو پھر ظاہر اختلاف بھی ہوں گے، گرے شکوے بھی سامنے آئیں گے، اور پھر اگر حکومت والے جو احمقوں کا مربع ہے پورا کابینہ، اور یہ لوگ اس قسم کی زبانیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے بعد آدمی کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو میں نے ایسی کوئی احمق حکومت نہیں دیکھی جو بین مجھے مار کی سیاست کرتی ہے، جو خود اشتعال دلاتی ہے اپوزیشن کو۔ ہمیشہ اپوزیشن اشتعال کی طرف جاتی ہے، حکومت اس کو اعتدال کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ بحران پیدا نہ ہو۔ یہاں تو بحران پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں،
और PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपकी क्या ऑपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे खिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तेफाक करना चाहिए, ये ज़रा कम है थोड़ा सा। आपने जो बयान दिया लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे, दूसरी तरफ उन्होंने घुटने टेके इंडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, तो बेहतर होगा। मैंने वजाहत भी दे दी, मैंने आज भी बात कर दी, और मेरी जो ओरिजिनल क्लिप है वो भी देख लें कि मैंने क्या कहा, वो साफ जाहिर है। अब उसको जो प्ले अप कर रहा है, जो इंडियन मीडिया के एजेंडे को प्ले अप कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा। इस इशू को छोड़ें, आप मौलाना साहब मेहमान हैं, उनसे बात करें। मैंने तो गलत बात की, आप माजरत करेंगे अयाज साहब? मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की, मैंने तो वजाहत तो आपको दे दी है। अच्छा मौलाना साहब, ये फरमाइए कि आपने तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ शुरू कर रखी है, जलसों पे लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, आप अदम एतमाद तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश करें और हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है? गौर करते हैं मशवरे पे आपके। देखिए दो चीज़ें हैं, सियासतदान का ये भी एक फ़र्ज़ होता है कि वो आम आदमी का तर्जुमान बने, उसकी ज़ुबान बने। PDM में शामिल जितनी जमातें हैं और उनकी जो क़यादतें हैं, वो आज अवाम की बात करते हैं। जब हम अवाम में जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, उनको हौसला मिलता है, और वो समझते हैं कि हम गरीबों का भी कोई बोलने वाला है, बात करने वाला है। वरना जहाँ तक इस्तीफ़ों का मसला है, यकीनन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत ही मुख्तसर और आसान रास्ता है, लेकिन चूँकि हमारे PDM के आने वाले ऑप्शंस में शामिल है ये, तो जो भी तय होगा हम बाहमी मुशावरत के साथ जिस मौके को मुनासिब समझेंगे इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें उनको ये कहा है कि हम आपके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, इसमें कितना सच है? पता नहीं क्या कह रहे हैं जी। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि समझ में नहीं आई बात। अब्दुल कादिर बलोच की वजह से खबर आई है कि वो PDM से इस्तीफा दे गए हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? मुझे इल्म नहीं। मौलाना साहब, ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया कि हमारी जदोजहद है वो इस हुकूमत लाने वालों के खिलाफ है, और PDM की क़यादत ये बात उठाती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इलेक्शन चोरी हुआ। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इसी आर्मी चीफ के होते हुए, DGI के होते हुए वो भी शफाफ इलेक्शन होगा? देखिए, इस तरह तो आप गिलगित बल्तिस्तान क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी तो होते हैं, तो हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, आवाम के साथ एक राब्ते भी होता है, और नताए सामने आएंगे तो हम जिस तरह इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं उसमें भी दे सकेंगे। आज की गुफ्तगू से ये महसूस होता है आप दोनों की कि 16 अक्टूबर से जो मौका तैयार किया था अपोजिशन जमातों ने, आप उससे पीछे होते जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो आपका मौक़िफ़ था वो बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अयाज साहब ने भी यू टर्न ले लिया और आप भी यू टर्न ले लिया। मैं आपकी नफ्सियात को समझ रहा हूँ, आप एक सहाफ़ी की हैसियत से क्या कहलवाना चाहते हैं हमसे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अयाज सादिक साहब के बयान से जो प्याली में तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की गई, हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सियासत को उन हदूद में रखें जो आइन और क़ानून के दायरे में हो, पाकिस्तान के हुब्बुल वतनी के दायरे में हो। अगर इस किस्म का कोई इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करता है और किसी के कैरेक्टर को तबाह करता है, उसके हुब्बुल वतनी को तबाह करता है, तो फिर ज़ाहिर है कि उसको नीचे लाना और अपने उस पटरी पे लाना जो उसका हकीकी मकाम है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो आप हमें ये याद दिलाएंगे कि तुम तो पीछे हट गए। खुदा का खौफ करो। मीडिया से ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुल्क को अगर आग लगती है तो भी आपकी इन सवालात से लगती है, मुल्क को अगर ठंडक मिलती है तो आप गद्दारी का तारुफ बताएंगे, गद्दारी का तारुफ क्या है?
सब लोग डेफिनेशन क्या है? गद्दारी के तारुफ के लिए हमीदुर्रहमान कमीशन को सामने लाया जाए, फिर उसके बाद पता चल जाएगा। ये फरमाइए, सिविल लाइन में दरखास्त चली गई है मुकदमे के लिए, आपसे अभी तक पुलिस हुकाम ने कोई राब्ता किया या आपने उनको अपना कोई मौक़िफ़ लिया, ये बता दें। जब होगा मैं बता दूंगा। अयाज साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि एक इकाई की आपने बात की, इसी एक इकाई के ऊपर जो है नवाज शरीफ का बड़ा तनकीद है, उस एक इकाई के ऊपर आज आप कह रहे हैं आप एक इकाई के साथ खड़े हैं, तो नवाज शरीफ के बयानिया से आप लोग पीछे हटते हैं जो वो तनकीद जो किरदारों के ऊपर कर रहे हैं, तो एक इकाई का क्या मतलब है? आप देखें दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने जो वहाँ कौमी असम्बली में कहा, उसके बाद मैंने जो वजाहत जब हिंदुस्तान की तरफ से ये हमारे यहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पे किया और हिंदुस्तान की तरफ ये वजाहत भी आ गई और मैंने आज भी वजाहत दी। मौलाना साहब ये फरमाइए कि आप जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो मौलाना कहते थे ये करप्शन है, अब ये जो गद्दार और गैर महबूब वतन कहना कि ये हुकूमत की कोई लाइन है कि आपको और लाइन की जानब ये जा रहे हैं? हज़रत ये हुकूमत अपनी हमाकतों के नतीजे में अब अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू से या उनके कुछ अल्फाज से कोई इख्तिलाफ राय कर सकता है, लेकिन उसके रद्द अमल में पुलवामा का जिक्र करके जिस अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया है उसका भी तरह अंदाज़ा लगाया ना कि वहाँ है क्या, वहाँ किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जी। तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है या कोई कानूनी हुकूमत मौजूद है या कोई अहल हुकूमत मौजूद है। नाजायज़, नालायक और ना अहल हुकूमत इस पर इस वक्त दो जगहों पे इनके खिलाफ एप्लीकेशन जा चुकी है इसी हवाले से, इस्लामाबाद और एक लाहौर के एप्लीकेशनों के लिए बहुत लोग। JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अयाज सादिक का कहना था कि मेरी स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया।